Hi students, good morning Nana. Okay, yesterday and day after before yesterday we are completed two lessons. What type of lessons? First lesson plant life and second lesson animal life. We had already completed those lessons. Now we are discuss about diseases. This is the third lesson. Which lesson? Third lesson. Okay, third lesson we have to discuss about disease lesson and learn about disease lesson. Let us we start the lesson. What is the meaning of the diseases? Diseases means diseases means a condition in which certain functions of the body get disturbed. Okay, what is that? Some parts of are not parts of the body do not functions properly. Why? Because they affected the body, affected to the diseases. They affected to the diseases. That's why they should not work properly. So that's why we call that was the type of positions called diseases. Okay, the process is called diseases. So డిసీజ్ అంటే ఏంటమ్మా, మన బాడీలో ఉన్న పార్ట్స్ అన్నీ కూడా సరైన పద్ధతిలో పనిచేస్తే పర్లేదు, లేదు మన బాడీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, బాడీ సరిగ్గా వర్క్ చేయట్లేదు, మన బాడీలో కొన్ని లక్షణాలు కనపడుతున్నాయి, సో డిసీజ్ అంటే కనుక మన బాడీ డిస్టర్బ్ అయిందని అర్థం. అప్పుడు డిసీజెస్ రావడానికి మన బాడీ కారణం అవుతుంది. అవునా? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్. వాట్ ఈస్ దట్? డిఫరెంట్ types of diseases. Okay, different types of diseases affect different types of different parts of the body. Affected the, what is that? Affected the different parts. అంటే మన బాడీ డిఫరెన్స్, మన బాడీ అనేక రకాల జబ్బులు ఉంటాయి, అండ్ అలాగే మన బాడీలో ఉన్న పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, అనేక రకాల పార్ట్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? డిఫరెంట్ పార్ట్స్ టు ఎఫెక్ట్ ద ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకేనా? ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, లెట్ us we discuss about this. Affect different parts of the body, different types of the diseases. అనేక రకాల జబ్బులు ఉంటాయి, అదే విధముగా మన బాడీ పార్ట్స్లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు అవి యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలు కనపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిసీజెస్, అంటే జబ్బు. అండ్ నెక్స్ట్ ద ఇండికేషన్స్ గివెన్ బై ద బాడీ టు షో ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్. సో అప్పుడు మనకి బాడీలో ఆ లక్షణాలు కనపడినప్పుడు, బాడీ డిస్టర్బ్ అయిందని తెలిసినప్పుడు ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ దట్? అంటే ఇండికేట్స్ మీన్స్ సిమ్టమ్స్. ఓకేనా? ఇండికేట్ మీన్స్ సిమ్టమ్స్. Okay, why? Because looking like this, don't write the mistakes. That's why I'm looking about briefly explanations and briefly giving to the explanation. Okay, next for example, symptoms means fever. Okay, symptoms means fever. What is example? Fever means what? Say coming body pains and the same way headache and next body pains, headaches, and అదే విధంగా throat infection. What is that? I mean throat infection. What is that? Throat infection. Throat infect. So throat pain also they will come. Okay, these are all infected అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి బాడీలో. సో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిమ్టమ్స్ తెలిపేవంటి? బాడీ పెయిన్స్, హెడేక్, సమ్ అదర్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఓకే, లెట్ us you discuss about this, some of the infections. Okay, next these are all two types of diseases there. First of all, we discuss that about two types of diseases. What is that? Two types of
diseases. What is that? Two types of diseases. First one, communicable disease and non-communicable diseases. Non-communicable diseases. Okay, ma? Communicable diseases and non-communicable diseases. What is about communicable diseases? First we have to take the communicable diseases. Let us we discuss the communicable diseases. What is the meaning of the communicable diseases? అంటే వ్యాధులు తొందరగా స్ప్రెడ్ అయ్యే వాటిని కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటారు. నాన్ కమ్యూనికేబుల్ అంటే వ్యాధులు త్వరగా అంటు వ్యాధులుగా రావు అనమాట, అంటే తొందరగా స్ప్రెడ్ అవ్వవు, వాటిని నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటారు. కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఏమో తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. ఓకేనా? లెట్ us we discuss the communicable diseases. Yes, we discuss communicable diseases. Communicable diseases means spread disease. Okay, spread అవుతుంది, త్వరగా స్ప్రెడ్ అయ్యే జబ్బులు అనమాట. సో communicable means spread diseases. Diseases that can pass from one person to another person. But spread to the one person to another person. ఒక మనిషి నుంచి ఇంకొక మనిషికి ఈ జబ్బు అనేది త్వరగా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి దీన్ని కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. సో ఆర్ కాల్డ్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్. అండ్ వన్ మోర్ అనదర్ నేమ్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ మీన్స్ infectious diseases. What is this? Infectious diseases. Okay guys, infectious diseases. Communicable means infectious, another name అనమాట. సో అంటే ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యేవి, ఇతరులకి ఒకళ్ళ నుంచి ఇంకొకళ్ళకి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యేవి అనమాట, ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి. సచ్ డిసీజెస్ ఆర్ కాల్డ్ బై మైక్రోనిజమ్స్. సో మైక్రోనిజం మీన్స్ వాట్? సో క్రిములు స్ప్రెడ్ టు ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. తొందరగా క్రిముల ద్వారా మనకి ఆ వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాయి. కెన్ బి సీన్ ఓన్లీ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్. ఓన్లీ దీన్ని ఎక్కడ చూడగలుగుతాం? సీన్ ఇన్ మైక్రోస్కోప్. అండర్స్టాండ్ గైస్? ఓన్లీ మైక్రోస్కోప్లో మాత్రమే ఇటువంటి క్రిములని, సూక్ష్మజీవులని మనం చూడగలుగుతాం. సో ఈ సూక్ష్మజీవులు అనేవి కంటికి కనిపించవు అనమాట. సో చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. సో అవి మనకి ఎక్కువగా ఈ మైక్రోఆర్గానిజం జీవులు అనేవి మైక్రోస్కోప్లో మాత్రమే చూడగలం. సో డిసీజ్ కాజ్ మైక్రోజం ఆర్ మైక్రోబ్స్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ దట్? ఆర్ మైక్రోఆర్గానిజం కానీ మైక్రోబ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ జమ్స్. క్రిములు. ఓకేనా? సూక్ష్మజీవులు, సూక్ష్మ క్రిములు. సో ఇవన్నీ కూడా క్రిములు, జమ్స్ అన్నా కూడా అన్నిటికీ ఒకే పదం. మైక్రోఆర్గానిజం, మైక్రోబ్స్, జమ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ క్రిములు అనమాట. ఓకే, వీటి వల్లే మనకి ఈ డిసీజెస్, కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అనేవి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? let us we discuss. A particular germ can cause particular diseases. When a germ that can cause a diseases enters the human body, it the corresponding diseases in the body. Diseases causing germs of the types of mainly 4 main types. మన బాడీలో త్వరగా ఎఫెక్ట్ అయినాయి అని తెలుస్తుంది. సో ఇట్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటాయి, అలాగే కరెస్పాండింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అవి మన బాడీలో సిమ్టమ్స్ అవి కనిపించగానే త్వరగా తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఎటువంటి వ్యాధులు స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి? 4 types of diseases is there. How many types? 4 types of diseases. Main. So 4 types of diseases. First one, bacteria. Second one, virus. Third one, fungi. And fourth one, protozoa. Understand? వీటి వల్ల అంటే ఇవన్నీ క్రిములే అనమాట. బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగి, ప్రోటోజోవా ఇవన్నీ కూడా క్రిములకు సంబంధం. 4 types అనమాట ఈ మైక్రోబ్స్ అనేవి. సో ఇవన్నీ మైక్రోబ్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్
మైక్రోబ్స్. సో దిస్ కాల్డ్ మైక్రోబ్స్ అండ్ జర్మ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా వైరస్ అనేది ఒకళ్ళ నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఇప్పుడు మనం కరోనా స్టేజ్లో ఉన్నాం అంటే ఆ వ్యాధి ఒకళ్ళ నుండి ఇంకొకరికి స్ప్రెడ్ ఈజీగా అవుతుంది. సో ద టైప్ ఆఫ్ వైరస్ అండ్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగి అనేది దేని మీద ఉంటుంది ఎక్కువగా? బూజు. ఫంగి అంటే ఏంటి? బూజు. అట్ ద సేమ్ వే ప్రోటోజోవా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి నీళ్ళల్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. బ్యాక్టీరియాస్ కూడా ఎక్కువగా నీళ్ళల్లో వాటర్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి, మనం తీసుకునే ఆహారం ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఎయిర్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అన్నీ ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్. హౌ టు స్ప్రెడ్ ద కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్? జెమ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ అరౌండ్ అస్. Germs are everywhere. Germs are everywhere around us. సో అన్ని చోట్ల ఉంటాయి మన చుట్టూతోనే ఉంటాయి. అండ్ పొల్యూటెడ్ ద ఎయిర్, పొల్యూట్ టు ద ఎయిర్, వాటర్ అండ్ ఆల్సో సాయిల్. మట్టిలో కూడా జమ్స్ ఉంటాయి. సో పొల్యూట్ జరుగుతుంది, ఎయిర్లోనూ జరుగుతుంది, వాటర్లోనూ జరుగుతుంది, అండ్ సాయిల్లో కూడా జరుగుతుంది. మన చుట్టూతో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. పొల్యూట్ అనేది ఎక్కడైనా అవుతుంది. ఆ జమ్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్క మట్టిలోనూ ఉంటాయి, వాటర్లోనూ ఉంటాయి, ఎయిర్లో గాలిలో కూడా ఉంటాయి. సో దాని ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యి జబ్బులు త్వరగా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. దే ఆల్సో లివ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. అలాగే ఈ జమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఎక్కడుంటాయి? లివ్ ఇన్సైడ్ బాడీస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ప్లాంట్ చెట్లలోనూ ఉంటాయి. అండ్ అలాగే ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ యానిమల్స్. ఇన్సెక్ట్స్ అంటే పురుగులు, క్రిములు, కీటకాలు. ఇన్సెక్ట్స్ మీన్స్ కీటకాలు. పురుగులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. మనం తిన్నాక వంటగదిలో పళ్ళాలు అక్కడ పడేస్తూ ఉంటాం, వాటి మీద క్రిములు తిరిగి మళ్ళీ పక్కనున్న మంచి పళ్ళాల మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా ఇన్సెక్ట్స్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. దాని ద్వారా మళ్ళీ అదే పళ్ళని తీసుకొని మనం తింటూ ఉంటాము. సో దాని ద్వారా డిసీజెస్ మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా యానిమల్స్ ద్వారా కూడా మనకు ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మన ఇంట్లో డాగ్ని పెంచుకుంటూ ఉంటాం, అవునా కదా? సో డాగ్ని పెంచుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? దాన్ని పొద్దుగూకులు ఒళ్ళో వేసుకొని అట్టేసుకొని ఇటేసుకొని మంచాల మీద అండ్ సోఫాల మీద అట్టేసుకొని ఇటేసుకొని దానికి తినిపించేటప్పుడు మన చేతులతో పెడుతూ అండ్ అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా యానిమల్స్ ద్వారా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, ప్లాంట్స్ ద్వారా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి, ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా కూడా మనకి డిసీజెస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ ప్లాంట్స్ లోపల, చెట్ల లోపల కూడా దాక్కు ఉంటాయి క్రిమి కీటకాలు. సో ఆ కీటకాల వల్లే మనకు అన్ని కూడా డిసీజెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. లెట్ us we discuss how to spread to the diseases. Okay, let us we discuss. Okay, spread from one person to another. అంటే ఒకళ్ళ నుండి ఇంకొకరికి, దాన్ని ఏమంటాం? కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటారు. కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ మనం స్ప్రెడ్ అయ్యేవి అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఒక మనిషి నుండి ఇంకొక మనిషికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? వెన్ ఏ పర్సన్ క్యారింగ్ ఏ జమ్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ డిసీజెస్ కమ్ ఇన్ టు ద కాంటాక్ట్ విత్ ద హెల్దీ పర్సన్. మనం ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాం, ఒక హెల్దీ పర్సన్నే తీసుకున్నాం. సో హెల్దీ పర్సన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడు వెళ్తూ ఉన్నాడు. సో కొంతమందిని కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్యూనికేట్ టు ద పర్సన్. అవునా? ఎలా అవుతాం? షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాం. ఎలా? ఫస్ట్ హాయ్, హౌ ఆర్ యూ గైస్ అని చెప్పి షేక్ హ్యాండ్ ద్వారా ఇస్తాం, అవునా? తర్వాత మనం హగ్ చేసుకుంటాం. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ, సో మెనీ లేటర్ వీ హ్యావ్ టు మీట్ ఇట్. మనం చాలా రోజుల తర్వాత లెటర్స్ వి మీట్ నౌ అని మనం కలుసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే మనం ఎప్పుడైనా సరే స్కూల్ తెచ్చాక మనం అందరం కలిసి హాయ్, చాలా బాగున్నారా అని పలకరించుకుంటూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కళ్ళు అబ్బాయి ఏం చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని చూసేసి అని పలకరించుకుంటూ ఉంటాం, అవునా కదా? సో అదేవిధంగా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తాం, కమ్ ఇన్సైడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, కమ్ అని చెప్పి అందరినీ పిలుస్తూ ఉంటారు. పిలిచినప్పుడు లోపలికి వెళ్తాం, వాళ్ళ సోఫాల్లో కూర్చుంటాం, అలాగే వాళ్ళు ఇచ్చిన మంచినీళ్ళు తాగుతాం. సో ఆ నీళ్ళ ద్వారా వస్తే, వాళ్ళు పట్టుకున్న గ్లాసుల ద్వారా వస్తే, వాళ్ళు ఎటువంటి చేత్తో ఇచ్చారు, మురికి చేత్తో ఇచ్చారో మంచి చేత్తో ఇస్తే పర్లా హ్యాపీ. అది మురికి చేత్తో ఇచ్చారనుకోండి, దాన్ని మనం తాగేస్తాం, మనకి ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంటుంది. స్ప్రెడ్ ఒకళ్ళ నుంచి ఇంకొకళ్ళకి త్వరగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. అదేవిధంగా మనం ఇద్దరం నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం, ఒకళ్ళు తుమ్మారనుకోండి, తుమ్మినప్పుడు ఆ తుప్పర్లు మన మీద పడతాయి.
అచ్చి అని తుమ్మంగా ఆ తుప్పర్లు మన మీద పడతాయి, లేకపోతే మన చెయ్యి మీద పడతాయి, లేకపోతే మన బట్టల మీద పడతాయి. సో అలా పడినప్పుడు వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది మన ముక్కుకు త్వరగా శ్వాస తీల్చుకుంటుంది అవునా. సో ఆ విధంగా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి డిసీజెస్ అనేవి త్వరగా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా I mean germs can get transferred. What is that? Germs can get transferred. Okay, transferred. త్వరగా జమ్స్ క్రిములు అనేవి ఒకళ్ళ నుండి ఒక్కొక్కళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాయి. వీళ్ళు పట్టుకున్న గ్లాస్ వాళ్ళు పట్టుకుంటే వీళ్ళ చేతిలో ఉన్న క్రిములు వాళ్ళ చేతుల్లోకి కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి కదా. వీళ్ళు పట్టుకున్న సబ్బు వాళ్ళు పట్టుకున్న సేమ్ అదే సబ్బు ద్వారా వీడు కడుక్కుంటాడు చేతులు సబ్బుతో. సో ఆ చేతిలో ఉన్న సబ్బు ఇంకొకటి వచ్చి అదే సబ్బును పట్టుకొని మళ్ళీ కడుక్కుంటాడు. సో ఆ క్రిములు అనేవి సబ్బు మీద అలా ఉండిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, the germs enter the body healthy person to suffer the diseases carried by germs. సో అదే విధంగా ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఆ స్ప్రెడ్ వచ్చాక ఎటువంటి వ్యాధులు త్వరగా వస్తాయి మనకి అవునా. లెట్స్ వి స్టార్ట్ దట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్. సో స్ప్రెడ్ టు ద డిసీజెస్ త్వరగా ఎటువంటివి? మీజల్స్. వాట్ ఈస్ దట్? మీజల్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అండ్ రింగ్ వార్మ్. ఇట్లాంటివి త్వరగా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజెస్ అనమాట. వీటిని ఏమంటారు? ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఎందుకని ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజెస్? ఇది వచ్చి మనకి మీజల్స్ మీన్స్ ఏమంటే అమ్మవారు లాంటివి అనమాట. చిన్న అమ్మవారు, పెద్ద అమ్మవారు, తట్టు అట్లాంటివి వస్తాయి చూసారా, అట్లాంటివి. చికెన్ పాక్స్ లాంటివి. అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా మీన్స్ క్షయవ్యాధి. ఓకే, ఇన్ఫ్లుయెన్జా మీన్స్ క్షయ, దగ్గు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ పడిసం, జలుబు చేసినప్పుడు కానీ దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఒక రకంగా దగ్గుతూ ఉంటారు చూసారా, అట్లాంటిది ఇన్ఫ్లుయెన్జా. ఓకేనా? అట్ ద సేమ్ వే రింగ్ వార్మ్. సో రింగ్ వార్మ్ మీన్స్ వాట్? తామర. ఓకే, రింగ్ వార్మ్ మీన్స్ వాట్? తామర. ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే తామర అంటే గజ్జి తామర అలాంటివి ఉంటాయి చూసారా, ఎక్కడ పడితే అక్కడ వస్తూ ఉంటాయి. అది మనకి ఎక్కడైతే మనకి గాలి తగలని ప్లేసెస్లో వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇటువంటివి. తామర అంటే అర్థం, గజ్జి తామర తెలుసా అలాంటివి. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ విల్ స్ప్రెడ్ టు ద పర్సన్ టు పర్సన్. అండర్స్టాండ్ గైస్? ఓకే, మీజల్స్ మీన్స్ తట్టు, అమ్మవారు లాంటివి. ఇన్ఫ్లుయెన్జా మీన్స్ క్షయవ్యాధు లాంటివి. అండ్ రింగ్ వార్మ్ మీన్స్ తామర లాంటివి. అండర్స్టాండ్? ఇటువంటివి ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది గీక్కొని, ఈ చేతితో గీక్కొని ఇక్కడ గీక్కొని ఇంకో చేయి మీద వాడు అక్కడ పెడతాడు, వాడు అదే చేతితో షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాడు. సో దాని ద్వారా మనకు కూడా అది అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో అందుకే త్వరగా ఎవరితో కూడా మనం అంత రిలేటెడ్గా అదేవిధంగా కమ్యూనికేట్ ఎక్కువ చేయకూడదు. కాబట్టి ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి ఒకవేళ చేసినా త్వరగా ముందు హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవడం, మొహం కడిగేసుకోవడం అలాంటివి ముందుగా మనం మంచిగా చూసుకోవాలన్నమాట. లేకపోతే త్వరగా స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కటి కూడా. వాడు ఎక్కడో గీక్కుంటాడు, ఇలా గీక్కుంటాడు. మళ్ళీ అదే చేత్తో మనతో పలకరిస్తూ ఉంటాడు, అదే చేత్తో మనకి మంచినీళ్ళు ఇస్తూ ఉంటాడు, సేమ్ అదే చేత్తో మనకి షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు, అదే చేత్తో పళ్ళెం కూడా తెచ్చిస్తాడు. సో అలాంటివి చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ముందుగా ఏది కూడా మనం చేతులు కడుక్కోవాలి, అవతల వాళ్ళు కూడా చేతులు కడుక్కొని ఇవ్వాలి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు. ఓకేనా? అలా ఇవ్వకపోతే ఏమవుతాయి? డిసీజెస్ అనేవి ఒకళ్ళ నుండి ఒకళ్ళకి త్వరగా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండర్స్టాండ్? ఓకే, నెక్స్ట్ స్ప్రెడ్ త్రూ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. లెట్ us we start communicable diseases completed na. సో కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్లో మనం ఫస్ట్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అని నేర్చుకున్నాం. ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అని చెప్పారు, ఎటువంటి వ్యాధులు స్ప్రెడ్ అవుతాయి అని చెప్పారు. మీజల్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా, రింగ్ వార్మ్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈజ్ దట్. తామర అండ్ క్షయ అండ్ అలాగే అమ్మవారు టైప్ ఆఫ్ ఓకే డిసీజెస్. అండ్ మనకు అలాగే కొన్ని మైక్రోబ్స్ ద్వారా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఏంటవి ఆ మైక్రోబ్స్ ఏంటి? బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగి, ప్రోటోజోవా. సో ఈ వల్ల ఈ బ్యాక్టీరియా మీన్స్ ఈ క్రిములు ఎక్కువగా మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వటం వల్ల డిసీజెస్ తొందరగా వస్తాయి. సో ముందుగా సిమ్టమ్స్ చూపిస్తూ ఉంటాయి. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్ట్ అంటే గొంతు పెయిన్స్, బాడీ పెయిన్స్, హెడేక్, ఫీవరు. సో ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ మనకి చూపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు ముందుగా ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? టుడే టైమ్ ఆఫ్
Okay, tomorrow we have to learn part 2. Okay, and should write, everybody should write notes and write the important points of the diseases lesson. Part 1, this is one. Tomorrow I tell to the part 2.